नमस्कार जय जगन्नाथ पिलाने। तो आम पूर्व क्लास मानक आम द्वितीय श्रेणी पाठ को आरंभ करते। द्वितीय श्रेणी आम प्रथम पाठ आलोचना करते, द्वितीय पाठ आलोचना करते, तृतीय पाठ आलोचना करते। तो आज क्लास आम पाठ नंबर 4 आलोचना करवा। पाठ नंबर 4 हूँ हय समुदी। हय समुदी विषय केमिति कौन गधिया जो गोटे चरित्र अच्छी आउ हनुबैद बोली गोटे चरित्र अच्छी, तापरे बिलेई राणी बोली गोटे चरित्र अच्छी। तीन जन चरित्र भितर कहानी किपरि गढ़ाई ये हय समुदी गपटी को आम पढ़ले जापर है। चलो पढ़ा। दीपर बेला होता है। दीपर बेला जानच मैं दीपर समय है, जमीक तुम गाँव में देखते अष्ट प्रहरी है, 8 प्रहर एटा से बेला दीपर बेला होता है। हनुबैद खटर शोता है। हनुबैद कौट शोला ना खटरे शोई। खट शोई कौन कर देखा। समुदी गधिया कथा तार भारी मन पड़ा। क्या कथा मन पड़ा ना गधिया कथा मन पड़ा। ताला हनुबैदर समुदी किए है ना गधिया। समुदी गधिया कथा तार मन पड़ा। समुदी घर को बहुत दिन है जाए ना। से गधिया घर को बहुत दिन है जाए ना। भाविला समुदी घर आड़ू बुली आसबि टिके जाऊँ समुदी घर टिके बुली आसे। किए कहला ना हनुबैद कहला। समुदी घर को गला जे कथा भाविला जमी खटर शोता भाविला कहला समुदी घर को बहुत दिन जाए आज जाए समुदी घर बुली आसी। सब समुदी घर गला जिते जाए द्वार पाखे पहुँची सब द्वार भितर पुणी घर भितर जीव ना। घर भितर जीव बोली कौन कला ना द्वार ठक ठक कला। द्वार बंद थिला, द्वार को ठक ठक कला। गधिया धीर स्वर से हाँ कहला। गधिया सब कौन ताक बोधे कौन होती सब धीर स्वर माने भांगी पड़ी धीर स्वर हाँ कहला। सब जाके कौन कला ना किए ठक ठक करछ बोली कहला। ठक ठक शुणी द्वार खोलला। गधिया कौन कला ठक ठक जो बाहर शुभुला से ठक ठक शब्द शुणिक जाकि द्वार खोलला। द्वार खोला देख ये देख देख हनुबैद आसी कौटी पहुँची ना गधिया घर पाखे पहुँची। सब ठक ठक कला। ठक ठक कर कहला गधिया बाहर को बाहर के आसला। ये गधिया भाया देखाऊनी, हेटा भाग भाया देखा कि यहाँ हूँ आम गप अनुसार ये हूँ किए ना गधिया है। सेठू द्वार खोलला गधिया सेठू देख हनुबैद धरी मेडिसिन बक्सटा धरी बुझिपार सब देखा आगू कौन लिखाई। हनुबैद ता मुह देखी पचारा कौन हो समुदी तुम भांगी पड़च कि किए पचारा ना हनुबैद पचारा। हनुबैद ता मुह देखी पचारा कौन हो समुदी तुम किसी कि तुम मुह सुखिला पर दिशुची, तो मुह कौन ये सुखिला पर दिशुची। गधिया कहला किछि दिन है ज्वर हो दिन हो लगातार मत कि समय है ज्वर हो जो ज्वर हो शुणिला किए हनुबैद से वैद मैंने पचारे कहीं ज्वर हो कला। ज्वर होबार कारण विषय हनुबैद पचारा। हनुबैद कहला तुम ज्वर कहीं हो देखिए गधिया कौन उत्तर दूसरे आम देखा आगू पड़े जापर। ये देख बिलेई नानी आसला। बिलेई नानी कौन कर मिठा दुकान कर बसी है। देखिए कौन आगू अच्छे गधिया कहला कौन कह समुदी। गधिया उत्तर दौर कौन कौन कह समुदी। बिलेई नानी मिठा दुकान को जाइए। क्या दुकान जाइला गधिया ना बिलेई नानी मिठा दुकान को जाइला। सेठी कौन कला देखा सेठी मिठा सिंगड़ा आलुचप खाईदेली। लोभर कौन कर गधिया मिठा खाई सिंगड़ा खाई आलुचप खाई सेगुड़ाक बासी जिनस थिला। सेगुड़ा कौ भाया जिनस थिला ना बासी जिनस थिला है, सद्य जिनस नथिला, खराब हो जाइथिला। सेगुड़ा कौन बासी जिनस माने सेगुड़ा खराब जिनस ताको से कौन कर लोभरे खाई। बिलेई नानी सराग देखी मना कर पारिली नाही है। बिलेई नानी ताको बहुत इच्छा प्रकाश कर किंतु ये तो हूँ लोभी। ये कौन कला ना खाई। बिलेई नानी सराग को मना कर पारानी। खाईदे सीना घर को फेरला पेट खराब हो झाड़ा है। जो अधिका लोभर खाई कौन कर पूरा पूरा झाड़ा हो जाए। घर को आस पहुँचला घर पूरा झाड़ा हो जाए। ज्वर लगिक रोचे। तो ज्वर से आगुरी श्वास रोग बाहरी पड़ा। आगुरी कौन है तार श्वास रोग था जो झाड़ा हो गला झाड़ा सहित कौन है ज्वर है। ज्वर सहित आहरी श्वास रोग आगुरी था बाहरी पड़ा। भारी धई सई लगुच कौन है भारी धई सई लगुच। तापर ये कम आसो कार ना हनुबैदर कम आसो जो रोग विषय जानी सारा कौन कर औषध दब ना दबनी औषध दब निश्चित भाव में। हनुबैद सब शुणिला जिनस शुणिला जे या जाइली मत बिलेई नानी बहुत
ମନେଇଲା ମୁଁ ସେଠୁ ଲୋଭରେ ଖାଇଦେଲି, ଖାଇଦେଇକି ଝାଡ଼ା ହେଲା, ତା ସହିତ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କମ୍ଫ ରୋଗ ଥିଲା ସିଏ ଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ହନୁବୈଦ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣିଲା, ଔଷଧ ଦେଲା, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲା ଡର ନା, ତୁମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ହନୁବୈଦ୍ୟ କ'ଣ କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ଗଧିଆ ସମୁଦି, ତୁମର ଜ୍ୱର କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ହନୁର ଔଷଧରେ ଗଧିଆର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ। ହନୁର ଔଷଧରେ କାହାର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ ନା ଗଧିଆର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ। ଯେହେତୁ ସମୁଦି ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ, ହନୁବୈଦ୍ୟ କହିଲା ସମୁଦି କଥାଟିକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ମନେ ରଖ। ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ। କିଏ କହିଲା ନା ହନୁବୈଦ୍ୟ କହିଲା, ଗଧିଆକୁ କହିଲା। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ମନେ ରଖିବ, ଜୀବନ ସାରା କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲା, ହନୁବୈଦ୍ୟ ଗଧିଆକୁ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖିବା। କହିଲା ଖାଇବା ଦରବ ପଚାସଢ଼ା ବାସି, ଭଣ ଭଣ କରି ମାଛି ଥିବେ ବସି। କ'ଣ କହିଲା, ଖାଇବା ଦରବ ପଚାସଢ଼ା ବାସି, ଯେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପଚାସଢ଼ା ହେଇଥିବ, ବାସି ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଭଣ ଭଣ କରି ମାଛି ଥିବେ ବସି। ମାଛି କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଭଣ ଭଣ ହେଇକି ବସିଥିବେ। ଭୋକରେ ପଛକେ ଜୀବନ ହାରିବ, ଭୋକ ହେଉଥିବ, ଭୋକରେ ବରଂ ମରିଯିବ, ସେପରି ଦରବ କେବେ ନ ଖାଇବ। ସେଭଳିଆ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଖାଇବ ନାହିଁ। ବରଂ ତୁମ ଭୋକ ହେଉଛି, ତୁମେ ନ ଖାଇଲେ ନା କିଛି ଦିନ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପଚାସଢ଼ା ବାସି ଯାହାପରେ ମାଛି ଭଣ ଭଣ ହେଉଥିବେ, ସେଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଏକଥା କିଏ କହିଲା ନା ହନୁବୈଦ୍ୟ କହିଲା ଗଧିଆକୁ। କହିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ବୁଝିପାରିଲନି? ତ ଆମେ ଗପଟି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବା ତୁମେ କହିପାରୁଛ ନା କହିପାରୁନ, କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଗପଟିକୁ ବୁଝିଛ। ଅଭ୍ୟାସର 1 ନମ୍ବର କହୁଛି କ'ଣ, ଗପରୁ କୁହ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ, ହନୁବୈଦ୍ୟ ଖଟରେ ଶୋଇ କାହା କଥା ମନେ ପକାଇଲା। କାହା କଥା ମନେ ପକାଉଥିଲା ନା ତା ସମୁଦି କଥା ମନେ ପକାଉଥିଲା। ସମୁଦି କିଏ, ସମୁଦି ହେଉଛି କିଏ ନା ଗଧିଆ। ଗଧିଆକୁ କାହିଁକି ଜ୍ୱର ହେଲା, ଲୋଭରେ ସେ ଯାଇକି ବିଲେଇ ନାନୀଠାରୁ ମିଠା ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଥିଲା, ଆଳୁ ଚପ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ଏ ବାସି ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ହନୁବୈଦ୍ୟ ଗଧିଆକୁ କି ଉପଦେଶ ଦେଲା, ହନୁବୈଦ୍ୟ ଗଧିଆକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲା ଖାଇବା ଦରବ ପଚାସଢ଼ା ବାସି, ଭଣ ଭଣ କରି ମାଛି ଥିବେ ବସି, ଭୋକରେ ପଛକେ ଜୀବନ ହାରିବ, ସେପରି ଦରବ କେବେ ନ ଖାଇବ। ଏକଥା କିଏ କହିଲା, ହନୁବୈଦ୍ୟ କହିଲା ଗଧିଆକୁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ବୁଝିପାରିଲନି? ହନୁବୈଦ୍ୟ ଗଧିଆକୁ କି ଉପଦେଶ ଦେଲା, ସେ ଉପଦେଶ ଦେଲା, କହିଲା ଯେ ପଚାସଢ଼ା ବାସି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଥିବ, ତା ଉପରେ ମାଛି ଭଣ ଭଣ ହେଇକରି ବସୁଥିବେ, ସେଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ଖାଇବନି। ଭୋକରେ ବରଂ ମରିଯିବ, ସେଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଖାଇବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏକଥା କିଏ କହିଲା ନା ହନୁବୈଦ୍ୟ କହିଲା ଗଧିଆକୁ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ପାଠରୁ ଖୋଜି ବାହାର କର ଓ ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲା। ଯେମିତି ଯୁଅ, ସୁଅ, ଦୁଆ, ଶୁଆ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଆକୁ ସବୁ ସେ ଗପଟି ପଢ଼ିବ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଗୋଲେଇ ବୁଲେଇବ ହେଲା। 3 ନମ୍ବର କହୁଛି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ ଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼। ଯେମିତିକି ବିଶ୍ୱ, ତାପରେ ଅର ଆସିବ କ'ଣ, ଅଶ୍ୱ, ଈଶ୍ୱର, ବିଶ୍ୱାସ, ଏସବୁ ଆସିବ ସ୍ୱରେ, ବଫଳା ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, 4 ନମ୍ବର କହୁଛି ବିଶ୍ୱ ଶବ୍ଦରେ ଯେପରି ତାଲବେଶ ତଳେ ଓ ଫଳା ଅଛି ଲାଗିଛି, ସେହିପରି ଓ ଫଳା ଲଗାଇ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବିଶ୍ୱ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଓ ଫଳା ଲଗାଇକି ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ, ନିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଉତ୍ସାହ ନା ଉତ୍ସାହ ହେବନି ହେଲା। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଅଶ୍ୱ, ଈଶ୍ୱର, ବିଶ୍ୱାସ, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଆକୁ ସବୁଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଶବ୍ଦ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ସବୁ ଯାକ ଲେଖିବ। ତାପରେ କହୁଛି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବଫଳା ଲଗାଇ ଗୀତଟିକୁ ପଢ଼ ଓ ଲେଖ ହେଲା। ବଫଳା କେଉଁଠି ଲାଗିବ, ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର, ଏଠି ବଫଳା ଲାଗିଲା। ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୋଲି ହାଲିଆ ହେଲେଣି ନିଶ୍ୱାସ, ଏଠି ବଫଳା ଲାଗିବ। ନିଶ୍ୱାସ ବହୁଛି ଖର, ମଧୁର ସୁରରେ କିପରି ଗାଇବି, ଦେହରେ ରହିଛି ଜ୍ୱର ଅଛି, କ'ଣ ହେବ ନା ଜ୍ୱର। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ବୁଝିପାରିଲ? କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଲା ନା ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ୱାସ ପାଖରେ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଲାଗିଲା କେଉଁଠି ନା ଜ୍ୱର ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ବଫଳା ଲାଗିଲା। 6 ନମ୍ବର କହୁଛି କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। କ୍ରମରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଅଛି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଥିଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ପେଟ ଖରାପ ହେଲା, ଔଷଧ ଖାଇଲା, ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଲା, ସମୁଦି ଘରକୁ ଗଲା। ଏସବୁ କ'ଣ ମାନେ କ୍ରମରେ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହନୁବୈଦ୍ୟ
ସମୁଦି ଘରକୁ ଗଲା 1 ନମ୍ବର। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଦ୍ୱାରକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇଠୁ ସେ ଖୋଲିଥିବ କବାଟ, ତାର ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ପେଟ ରୋଗ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଲା। ପେଟ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ତା ସହିତ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଥିଲା। ସେଇଠୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକିରି ହନୁବୈଦ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ଔଷଧ ଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲେଖିବ କ୍ରମରେ ହେଲା। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର, ବିଲେଇ ନାନୀ ଦୋକାନରେ କି ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା। ବିଲେଇ ନାନୀ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ମିଳୁଥିଲା, ମିଠା ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ମିଳୁଥିଲା, ଆଳୁ ଚପ୍ ମିଳୁଥିଲା। ଆକୁ ସବୁ ଖାଇଦେଲା କିଏ, ଆହୁରି 3ଟା ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା। କ'ଣ ହନୁବୈଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଧିକା ଖାଇଥିଲା ବିଲେଇ ନାନୀ ତା ଦୋକାନରୁ କ'ଣ ଖାଇଥିଲା ଦେଖିବା। କ'ଣ ଖାଇଥିଲା, ମିଠା ଖାଇଥିଲା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଥିଲା, ଆଳୁ ଚପ୍ ଖାଇଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ମିଠାର ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଅଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କାହା ଦୋକାନରୁ ମିଳେ ନା ବିଲେଇ ନାନୀ ଦୋକାନରୁ ମିଳେ। ବୁଝିପାରିଲନି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ତାପରେ କହିଛି ତୁମ ଘର ପାଖରେ କେଉଁ ସବୁ ଦୋକାନ ଅଛି ତାର ତାଲିକା କର। ଯେଉଁ ସବୁ ଦୋକାନ ଥିବ ତୁମ ଘର ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷର କ'ଣ କରିବ ନା ତାଲିକାଟି ତିଆରି କରିବ। 9 ନମ୍ବର କହୁଛି କେତୋଟି ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଲେଖି ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଲେଖ। ଯେମିତିକି ଭାତ କେମିତି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଅଧିକା ଦିନ ରହିଗଲେ ସେ ତାର ଛାଁ ବାସି ହେଇକି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଭଳି ପାଉଁରୁଟି ଖୋଲା ରଖିଲେ ଖଟା ବାସ୍ନା ହୁଏ, ତାପରେ ଫିମ୍ପି ମାରିଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତାକୁ ସବୁ ଲେଖିବ। 10 ନମ୍ବର କହୁଛି ବାସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ହେଲା। ବାସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହଁ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ। ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ବାସି ଖାଦ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଖାଇବ ନାହିଁ। 11 ନମ୍ବର କହୁଛି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଛି ବସେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଯେମିତି ମିଠା ମାଛି ବସିବେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ, ଅଧିକା ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ମାଛି ବସିବେ। ଯେଉଁଟା ଘୋଡ଼ା ହେଇନଥିବ, ଭାତ ହଉ ଡାଲମା ହଉ ଯାହା ହଉ ତାପରେ ସବୁ କ'ଣ ହେବ ନା ମାଛି ବସିଥାଏ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ। କହୁଛି 50ଟା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ତୁମକୁ କେଉଁ ରୋଗ ସବୁ ହେବ ତାକୁ ସବୁ ଲେଖ। 50ଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ବିଲେଇ ନାନୀକି କେଉଁ ରୋଗ ହେଲା, ଯେଉଁ ଗଧିଆକୁ କେଉଁ ରୋଗ ହେଲା ନା ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ଝାଡ଼ା ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ଆଗରୁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଥିଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଗଲା ହେଲା। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଘରେ ପଚାରିକିରି ଲେଖିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ପାଠ ନମ୍ବର 4। ତ ଆଗ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପାଠ ନମ୍ବର 5କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।